साहिब जी। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर न मानै को मोए सिराद कराही। पितर पी बपरे कौ क्यों पावै कौआ कुकर खाही। मोको कुशल बताओ कोई कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहा। माटी के कर देवी देवा तिसे आगे जियो देही। ऐसे पितर तुम्हारे कहिए अपन कहया नालही। सरजियो काटै निर्जियो पूजै। अंतकाल को भारी राम नाम की गत नहीं जानी। पै डूबै संसारी देवी देवा पूजै डुलै। पार ब्रह्म नहीं जाना कहत कबीर। अकल नहीं चेतिया बिखिया स्यों लपटाना कहत कबीर। अकल नहीं चेतिया बिखिया स्यों लपटाना। कर्म धर्म पखंड जो दिसै। तिन जम जागती लुटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का। निमख सिमरत जित छूटै। ज़ारा ज़हूर हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर। समर्थ गुरु लोक परलोक दे रखियक सदा सहाई निरंकार। ज्ञान दा सागर गुरुआं भगतां भट्टां सिखां दी बाणी जोत। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र गोद हजूरी दे विच गुरु शब्द दे नाल जुड़ बैठी और जुड़ रही साध संगत जी। धनता दे योग असीं सब वडभागे हाँ। गुरु साहब ने कृपा की मुड़ अज दा समा जीवन दा रहिंदा समा सफल करन दा अवसर दिता है, मौका दिता है। सो सतगुरु जी आप जी का कोटान कोट शुकराना है। साडे औगणा गुनाहां नूं ना देखदियां होया सानू अपनी पावन पवित्र गोद बख्शी है। हुण कृपा करो दया करो। इस गोद का जिहड़ा आनंद है लाड़ है वह नाम बाणी शब्द दी विचार राही बख्शिश करो। मेहर करो मेहरबान मेहर करो। मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान जी सगल को दे दान। तू काहे डोला प्राणियां तुद राखेगा सृजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। घट घट मालक दिलां का सच्चा परवदगार। कर बंदे तो बंदगी जिचर घट में सह। तू समराथिया काथिया गोचर जियो पिंड तेरी रास। रहमत तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। महाराज जी आप जी दी रहमत दे नाल ही सब कुछ प्राप्त करना।
यही साडी अरदास है। एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। राम दे दास सानू बना के रखना, क्योंकि दासां दास बनन विच बहुत आनंद है। बाणी दी पंक्ति आउंदी है, कहंदे धूड़ी विच लोड़ंदड़ी सोहा नानक तैसै नल। जिवें होर भी कबीर जी दियां पंक्तियां ने ना, कबीर रोड़ा होए रहो बाट का ताजे मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। कबीर रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे। ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी में खे। कबीर खे हुई तो क्या हुआ, जो उड लागे अंग। हर जन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ ता क्या भया, सिरा ताता होए। बई हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। भगत कबीर जी कहते ने, परमात्मा नू अपना सेवक अपने वर्गा चाहिए। वो कौन ने, जिन्हां ना विसरे नाम से कन्हैया। भेद न जानो मूल साईं जिह। ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕਹੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ। ਨਾ ਹੀ ਘਨੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਸੌਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸੌਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਲਹੇ ਮਹਲ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਵਾਰ 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 ਸੁਣਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੇ ਬਾਣੀ, ਸਿਮਰਨ, ਭਜਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਬਿਰਾਗਨ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਬਿਰਾਗਨ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੋਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਯੋਧਾ ਸੂਰਬੀਰ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਆ ਅਪਰਾਧ ਸੰਤਨ ਹੈ ਕੀਨਾ, ਬਾਂਧ ਪੋਟ ਕੁੰਚਰ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੈੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਭੈੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਚੱਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਲੋਕ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੱਚ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਹੋਕੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਸੀ ਪਿੱਤਰ। ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਰਵਾਇਤ, ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੋਏ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਹੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੜਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਕ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਉਲਟ ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅਲੈ ਮੁਕਾਮਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੁਕੋ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਖੌਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਸੂਰਜ ਇੱਧਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਪਿੱਤਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਾਜਬ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਕੁਛ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਈ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਸੀ ਭੋਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਕੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਮੀਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸੀ ਚੋਟ ਤੇ ਦਲੀਲ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ। ਜੇ ਦਲੀਲ ਹੋਵੇ ਪੱਕੀ, ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪਕੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ।
गुरु नानक महाराज जी कथनी ते करनी दे पूरे सन, उन्हां दी दित्ती दलील नूं कोई रद्द नहीं सी कर सकदा। ये गल मननी पई ते इत्थे भी इदां दी गल चल रही अज दे शब्द विच। भगत कबीर जी कहंदे बई सुनो लोको, तुहाडा खुआया होया भोजन अन्न, तुहाडा खुआया होया भोजन अन्न तुहाडे पितरां तक किवें पहुंचदा है? ये नहीं पहुंचेगा, ये नहीं पहुंचेगा। इस करके तुहाडी कीती दान पुन सेवा जिहड़ी तुहाडे तक सीमित है, जिउंदे जी तुसीं कर लोगे, चाहे बजुर्ग है, चाहे समाज है, चाहे कोई बेरोजगार है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई भुखमरी का शिकार है, जिउंदे जी जिहड़ी तुसीं कर लई ओहदा फल तुहानूं मिलना है। पितरां नूं एवें ना तुसीं भेजी जाओ, ये उत्थे तक नहीं पहुंचना जी। ये ते भगत कबीर जी ने ब्राह्मण नूं आख्या। हुण असीं अपने सिखां दे घर वाल नज़र मारनी है, क्योंकि हुण उस ब्राह्मण की कैटागरी दे विच असीं धार्मिक लोक भी आ गए हाँ, साडे वर्गे भी भाई ग्रंथी या होर भी। क्योंकि जदों असीं ये विचार करते हैं, सानू भी कोई सवाल कर सकता है भी तुहानू भी ते दान पुन दुनिया करती है, तुहानू भी ते कपड़े लीड़े, ध्यान देना, तुहानू भी ते जोड़े फल फ्रूट दिंदे ने। बई बिल्कुल सही सवाल है, इहदा जवाब भी बिल्कुल दलील वाला होना चाहिए। जे ब्राह्मण ते पंडित लोकां नूं लोक ये चीज़ां फल फ्रूट खाउंदे ने, आ छकाउंदे ने, जां कपड़ा लीड़ा दिंदे ने, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जे किसी बजुर्ग नूं मरी हुई किसी रूह दे नबित करके वो करदा है ते भाई फिर गुस्ताखी माफ, गुस्सा ना करियो, बाणी मुताबक वो नहीं पहुंचेगा, वो नहीं पहुंचेगा। भावें भाई नूं दिओ, चाहे ब्राह्मण नूं दिओ, चाहे किसी नूं दिओ, उदां वखरी गल है। कोई खुशी दे नाल अपनी 10 नौहां दी किरत दे विचों किसी नूं लंगर छकाउंदा है, बड़ी चंगी गल है, अच्छी गल है, छकाउणा चाहीदा। पर जे कवे भी आओ जी साडे बजुर्गां तक पहुँचा दिओ, भी साडे कोले पावर नहीं ते ना ही ब्राह्मण जी तुहाडे कोल पावर है। ते गुरु नानक महाराज जी भी कहंदे तुहाडे को भी पावर नहीं, तुहाडा दिता पानी उत्थे पहुँच जाए जीवत। फिर इत्थे एक ना करारी चोट मारी है कबीर जी ने, जीवत पितर ना माने को। कहते भी जिउंदे जी जड़े लोग ने वो अपने पितरां बजुर्गां नूं बहुत घट पुछदे ने, केयर करदे ने ते मोएआं नूं जदों श्राद्ध करा के कुछ खुआंदे पिआंदे ने। ये सिर्फ एक दिखावा है, एक प्रदर्शनी है अहंकार दी। अहंकार नूं पट्ठे पाउण वाली गल है। दुनिया दे विच दसना भी असीं आ कीता आ कीता नहीं। सो भगत जी कहते ने जिउंदे जी ही जो कुछ किया जाए, किसी का भी सत्कार करना वो जिउंदे जी किया जाए। मरण तो बाद असी, मैं भी कह देना, तुसी भी कह देना, जे किसी को खड़ा कर दईए स्टेज ते उन्हें भी कहना भी बहुत चंगा बंदा सी। की करे बंदा, होर ये तो कह नहीं सकता, कभी किसी ने नहीं वैसे कहा बंदा माड़ा सी, कोई स्टेज के उपर बोलता होवे। कोई भी धार्मिक आगू, कोई भी राजनीतिक आगू, कोई भी पतवंता, कोई भी नगर शहर पिंड दा, वो कोई भी जो स्टेज ते बोलता वो कभी भी नहीं बेचारा कहंदा भी ये बंदा खराब सी, घटिया सी, भावें वो पुआड़े की जड़ क्यों ना हो। गुस्ताखी माफ इदा कोई भी नहीं कर सकता। पर बाणी विच कहंदे ने भगत कबीर जी भी जिउंदे जी इन्ने क गुण किसी दे विच होण, ध्यान देना, गुण करके ही इंसान नूं पूजिया जांदा है, औगणा करके फटकारिया जांदा है। ये गुण जिहड़े ने
ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਨਹੀਂ। ਭਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਗੁਣ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜੁੜਦਾ ਪਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 99% ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 99% ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, 100% ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 1% ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ 1% ਕਹਿਣਾ, 99 ਨਹੀਂ। 99 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 1% ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ, ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 1% ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਿਆਰ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਜਾਂ ਧੀ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਜਵਾਈ, ਨੋਹਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਹੱਕ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ 19-21 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲੇਸ਼। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਘਰੋਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਪੰਚਾਇਤ, ਥਾਣੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਾਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਹੀਂ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਰਸੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਓਨੀ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗੀ। ਪਿੱਤਰ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੁੱਕਰ ਔਰ ਕਾਂ, ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਅੰਨ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਿਲਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਕੁਝ ਖੀਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਟਾਂਡਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀ,
ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੀਰ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪੰਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਰ ਭੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਕौआ ਕੁਕਰ ਖਾਹੀ। ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖੀਰ। ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੀਵਾ ਦੂਆ ਵਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ ਕौआ ਕੁਕਰ ਖਾਹੀ, ਮੋਗੋ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਵੋ ਕੋਈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਲ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਲ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਮੋਗੋ ਕੁਸ਼ਲ ਬਤਾਵੋ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਤੇ ਜਗ ਬਿਨਸੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸੇ ਹੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ, ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਗੇ ਜੀਓ ਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਪੂਜ ਹਿੰਦੂ ਮੋਏ ਤੁਰਕ ਮੋਏ ਸਰਨਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਮਾਓ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੋ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਸ ਆਗੇ ਜੀਓ ਦੇਹੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਪਏ। ਮਾਟੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਤਿਸ ਆਗੇ ਜੀਓ ਦੇਹੀ। ਸੋ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮਾਈਏ ਚਾੜਨਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਬਲੀ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਰੂਪ ਹੈ ਬਲੀ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਫੋੜਨ ਭੰਨਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪਲੀ ਕਿਤੇ YouTube ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ
ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਲੈਨੋ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਧਰ ਜਠੇਰੇ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪੀਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੀਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲੈਨੋ ਪਾਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਦਾਰਾਪੁਰ ਫੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਜਾ ਜਾਂ ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੁੰਗਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ। ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਸੇਵੀ ਜਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਏਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਹੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਏ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਰਾਜ਼। ਜੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੋਲੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਡਾਹਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈ। ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਤੁਮਾਰੇ ਕਹੀਏ ਆਪਨ ਕਿਹਾ ਨਾ ਲਹੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਪਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਉਹ ਮਤ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕਾਟੇ ਨੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ